تو سنیے، جب تنازع ہو جائے جی کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اولی الامر لوٹائیں گے، اہل استنباط لوٹائیں گے، مجتہدین لوٹائیں گے، اہل لوٹائیں گا جو دین کا ماہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اب جیسے کسی مسئلے کے اندر تنازع ہو جائے جی تو لوٹائیں گا کون؟ مجتہد لوٹائیں گا، اہل استنباط لوٹائیں گا، ماہر دین لوٹائیں گا، ٹھیک ہے؟ اب ماہر دین کا لوٹانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ کیا ہے؟ جی ارے بھائی میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ جی کہہ رہے ہو، یہ جو کوئی مسئلے کے اندر تنازع پیدا ہو جائے جی کہ کرنا چاہیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، مسئلہ منصوص ہے، متعارضہ ہے، جی ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے، جی لیکن ٹکرانے والی دو روایتیں پیش آ رہی ہیں، تو یہاں پر تنازع ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا تنازع، ہوا ہے نا تنازع۔ اب تنازع جب ہوا ہے تو اہل علم لوٹائیں گا، ماہر دین لوٹائیں گا، اہل استنباط لوٹائیں گا، ہماری زبان میں مجتہد لوٹائیں گا، جی ٹھیک ہے؟ آپ یہ بتائیے، ایک منٹ میری بات مکمل نہیں ہو، میں بولنے کا موقع دوں گا آپ کو۔ اب امام صاحب نے اسے لوٹایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے لوٹایا اور یہ کہہ دیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں چاہیے، یہ میرے نزدیک راجح ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اگر اس سے تنازع ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کہا تنازع ہوا، اب امام شافعی نے لوٹایا قرآن حدیث اور یہ کہا میرے نزدیک یہ راجح ہے، تو ان دونوں کی بات کو ماننا کیا ہے؟ جس کی بات اللہ کے نبی سے ملیں گی اس کے بعد مان لیں گے۔ اب دو حدیثیں مل رہی ہے، دونوں کی بات اللہ کے نبی سے مل رہی ہے، تو مانیں گے کس کی؟ آپ یہاں حدیث دیکھیں گے کہ حدیث میں کون سا کیا راوی ہے۔ اچھا حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں دکھا تو مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے صفوں کو درست کرو، جی پہلے تم نماز سے قبل اپنے صفوں کو درست کرو، لمبی حدیث ہے، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں اس کا۔ پھر کہا تم میں سے تمہارا کوئی ایک امام بنے، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سند کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ اب یہ مل رہی ہے تو اس پہ اللہ کے نبی کی حدیث ہی ہے نا، راویوں کا کچھ جھگڑا نہیں، کیونکہ مسلم شریف کے اندر جو احادیث مبارکہ ہے اس پر سب لوگ متفق ہے کہ یہ صحیح ان میں سے شماری ہے کتاب، ٹھیک ہے نا؟ جی اب مسلم شریف کی یہ روایت بتاتی ہے کہ امام کے جب اللہ اکبر کہے تو تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اب دیکھیے خاموش رہنے کا حکم کبھی جب قرات کرے، اور جب وہ غیر المغضوب علیہم، تو غیر المغضوب علیہم اور قرات کے درمیان میں کون سی صورت ہے؟ ہیلو، نہیں سنیے نا، ایک منٹ، اتنا مسئلہ سمجھ لیجئے آپ تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو یہ دونوں کے درمیان میں سورت کون سی ہے؟ اسے سورہ تغابن کہتے ہیں، جی سورہ تغابن کہتے ہیں یا سورہ فاتحہ کہتے ہیں؟ میرے کو تو اتنا علم نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ اچھا، اللہ اکبر بولنے کے بعد میں، تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد میں جب امام قرات کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے شروع؟ سورہ الف لام میم سجدہ سے، سورہ فاتحہ سے کرتا ہے نا۔ جب سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ کدھر نہیں ہے یہ آیت؟ تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، مسلم شریف کی ہے، صحیح حدیث ہے، راویوں کا جھنجٹ نہیں۔ اب یہاں پہ تنازع ہوا تو امام صاحب نے لوٹایا اس کو، تو اب یہ لوٹانا بھی نہیں مان رہے، تو قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تو بھائی یہ تو کیا؟ اچھا مجھے بتائیے میں نے ایک جملہ بھی غلط کہا ہو اس میں؟ نہیں میں نے غلط نہیں کہا نا، آپ مان تو رہے نا یہ کہ میں نے غلط؟ ایک منٹ سنیے نا حضرت، اچھا ایک منٹ سنیے میری صرف ایک بات، میں نے ابھی تک جتنا بولا ہے اس کے اندر میری ایک بات غلط ہے؟ میں سنوں گا نا، سنو سے ایک بات، نہیں ابھی تک، اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، آپ کو سمجھدار بنایا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہے، تو میں نے اب تک جو باتیں کی ہے اس کے اندر سے ایک بات میری غلط ہے؟
इंशाल्लाह मैं देखूंगा। मैं कैसे बोल मतलब आपको शक है? जी हाँ, शक है मुझे। अच्छा, कौन सी बात पे शक है ताकि मैं उसका मतलब आपको समझा दूं? बताइए कौन सी बात पे शक है आपको मुझे मेरी? मैं कल बताऊंगा ना आपको, मैं ये बात कर बताऊंगा, ये बात कर बताऊंगा। अच्छा ठीक है चलो, मुझे तो समझ में आ गया कि कौन सी बात पे शक हो रहा है आपको। आपको कोई बात पे शक नहीं हो रहा है, सिर्फ आप कह रहे हो। नहीं भाई, अच्छी माशाल्लाह अच्छी बात मेरे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। हाँ अच्छी बात निकली तो अच्छा ठीक है। उलुल अम्र से मुराद अहले फुकाहा है, लौटाने वाले अहले इस्तिंबात है, मुज्तहिदीन है। मैंने हवाले से दिखाया आपको, ऐसी मन घड़त बात नहीं की है। अच्छा, ये लोगों का जब मसाइल मंसूसा के अंदर सराहत होती है क्या नहीं होती? लिखा हुआ मसला होता है ना जी, और गैर मंसूसा के अंदर नहीं होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन कुरान और हदीस मुबारका ये कयामत तक के आने वाले तमाम मसलों का हल है या नहीं है? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 6ठे पारे या गालिबन 5वें पारे के अंदर फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु इलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बेशक ठीक है ना, दिन मुकम्मल है। अब मुकम्मल दीन है, कुरान हम तक पहुंचा, हदीस हम तक पहुंची, ठीक है। अब ये मुकम्मल दीन है, अब इसमें कुछ मसले मंसूस है यानी लिखे हुए हैं, और कुछ मसले गैर मंसूस है यानी लिखे हुए नहीं है। कुछ मसले मंसूस है लेकिन मुतारिदा है, टकराने वाले हैं। तो यहाँ पर अहले इस्तिंबात को हुक्म है कि इस्तिंबात करो, है या नहीं है? देखिए सुनिए मेरी बात पहले। जी बोलिए ना भाई। कह रहा हूँ आपसे, आप कहाँ से बोल रहे हो? जी मैं पूना के करीब से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मुजाहिद बिन एजाज है। आपके अभी नदीम भाई से बात हुई थी क्या? मैंने करवाया था। नदीम भाई से मेरी बात तो नहीं हुई। आपने मेरी कहाँ सुन लिया ऑडियो तकलीफ पर? आपकी एक ऑडियो व्हाट्सएप पर चल रही थी, छोटी सी है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। फोन पे किसी से बात नहीं कर रहे थे आप, वॉइस के ऊपर कुछ कह रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई आप तकलीफ के ऊपर कुछ ज्यादा जानकार नजर आ रहे, तो मैं बोला समझ लूं कुछ मसला। नहीं मैं तो इल्म हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ठीक है। इस बात से तो मुत्तफिक है ना कि कुछ मसले मंसूस है, कुछ मसले गैर मंसूस है, उसके अंदर इज्तिहादी मसाइल है ना? जी वो तो मैं बताऊंगा ना आपको, कल बताऊंगा। अच्छा, इज्तिहादी मसाइल है या नहीं है? है ना, बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ, तो मसले इज्तिहाद के, जो मसले इज्तिहादी है उसमें इज्तिहाद करेगा कौन, अहल या ना अहल? अहल करेगा। तो अहल की बात मानने को आप क्या कहते हैं? इत्तेबा कहते हैं। तो चलो मैं भी कहता हूँ कि हम इत्तेबा कर रहे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की इत्तेबा कर रहे हैं, तो आप मुत्तफिक है मुझसे? नहीं हूँ। क्यों? अब तो मैं इत्तेबा कर रहा हूँ ना। सुनो ना, आप किसी एक की बात, किसी एक की इत्तेबा कर रहे हो। ठीक है चलो, अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा, ठीक है ना? एक मिनट सुनिए तो सही। बोलिए। अब यमन के अंदर अरब रहते थे या हमारे जैसे कोई हिंदी मराठी बोलने वाले रहते थे? अरब रहते थे। तो अरबों के अंदर ये तो उनकी मादरी जबान है, जी ठीक है। वो कुरान और हदीस को हमसे बेहतर जानने वाले हैं, जी, ठीक है ना? अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने जो पूछा, कुछ सवालात किए, उनका मैं मफहूम निचोड़ बता रहा हूँ कि ए मुआज़, जब कोई मसला पेश आ जाए तो तू क्या करेगा? ठीक है। तो हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं कुरान से देखूंगा। जी। कहा कि कुरान में सराहतन ना हो, लिखा हुआ ना हो, छुपा हुआ हो, तो कहा कि मैं हदीस में देखूंगा। और कहा कि जब हदीस में भी ना हो तो हजरत मुआज़ ने कहा कि मैं अपनी राय रखूंगा, अपना कियास करूंगा, ठीक है। अब उलिल अम्र से मुराद हजरत मुआज़ भी है, और यमन के अंदर अल्लाह के नबी के अहादीस मुबारका के अंदर देखेंगे, आप सीरत के अंदर देखेंगे, तो यमन के अंदर फतवा सिर्फ हजरत मुआज़ का चलता था। मुझे एक सहाबी, एक ताबई या एक कोई ऐसा शख्स दिखा दीजिए जिन्होंने यमन के अंदर कहा हो कि हम यमन के अंदर ये कहा हो कि हम हजरत मुआज़ की बात को नहीं मानेंगे, हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फतवे को भी मानेंगे। मुझे एक शख्स का नाम बताइए।
तो पहले सुनिए ना, वहाँ अल्लाह के नबी ने इनको भेजा, किनको? साहबी को। हाँ, तो सहाबी नबी है या गैर नबी है? गैर नबी है ना। तो इमाम साहब गैर नबी है या नबी है? गैर नबी है। गैर नबी है। अब इमाम साहब की बात को मानना, आप कह रहे हो, मैं उसे कहता हूँ जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेसिंग दिखाया कि हम यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर तकलीद नहीं करते, जहाँ नस है वहाँ पर तकलीद नहीं करते, जहाँ मसला इज्तिहादी होता है। सुनिए तो सही, इज्तिहादी मसाइल में इमाम साहब इज्तिहाद करते हैं, उस इज्तिहाद को हम मानते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? तो आपने कहा इताअत कहते हैं, मैंने कहा आज से मैं तकलीद नहीं बोलता, मैं इताअत बोलता हूँ। आप मुत्तफिक है, आपने कहा मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। तो मुझे फिर ये हदीस पेश करनी पड़ी हजरत माज की कि यमन वालों में से मुझे एक शख्स दिखा दीजिए, सहाबी या ताबई, दोनों में से कोई एक, जिन्होंने ये कहा हो कि हजरत माज की हम नहीं मानी। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जी जी बोलिए। आपने बोल दिए जी, आपकी गलती कहाँ मैं पकड़ता हूँ, ठीक है? अच्छा बोलिए बोलिए, मेरी गलती कहाँ हो? अच्छा देखिए, माज रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक, अगर कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ बोलते, ठीक, और वहीं अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ बोलते, तो वहाँ पर सहाबा इकराम में थोड़ा सा वो आता कि हम किसकी बात माने। अच्छा, कब हुआ ये? हजरत माज के दौर में कब हुआ? मुझे जरा बताएंगे कि हजरत अबू बकर ने कहा ए माज तेरी ये बात कुरान हदीस से टकरा रही है? तो वही तो बता रहा, नहीं टकराती थी उनकी बात, नहीं टकराती। तो इमाम साहब की कौन सी बात आपको ऐसी लगी जो टकरा रही है? हाँ, आज देखो चार इमाम में इख्तिलाफ है। चारों इमाम में इख्तिलाफ किस चीज का है? मंजिल का या रास्तों का? रास्तों का। रास्तों का इख्तिलाफ है ना, तो रास्ते तो कितने भी हो सकते हैं, मंजिल तो एक ही है ना। तो लेकिन अल्लाह के नबी ने फिरका बताया ना उससे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 73 फिरके। सुनिए एक मिनट, मनहज और फिरके में फर्क समझते हैं आपको? जी हाँ। क्या है फर्क है, जरा वाज़े फर्क दिखाएंगे मुझे, क्या है? मनहज जो है, देखिए मैं ज्यादा समझता हूँ कि भाई इंसान की तौहीद जो है, तौहीद पुख्ता होना चाहिए, ठीक है? एक मिनट हजरत, तौहीद की तरफ ये मसला अलग है, मैं तौहीद पे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे सिर्फ एक चीज पूछी, मजहब, मनहज और फिरके में फर्क क्या है? मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जैसा आज चारों इमाम में इख्तिलाफ है। क्या इख्तिलाफ है? मंजिल का या रास्तों का? सुनो तो सही, पहले मेरी बात सुनो। पहले जी बोलिए। आपके सवाल बाद में, आपने तो दुकान लगा के सवाल किया ऐसा भाई। अरे हजरत, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। आप तो सुनो सही, अब मेरी समस्या आप थोड़ा समझा लो मुझे क्या समस्या है। जी बोलिए बोलिए। अपन ने आज चारों इमाम को ही मखसूस मान लीजिए, इनको ही मानना है, ठीक है, किसी एक को, ठीक है? वो इमाम साहब की बात कहता है तो बोलता नहीं वो इमाम साहब है, वो इमाम साहब की बात हम नहीं मानते। वो कहता है वो इमाम हम्बल है, इमाम की बात नहीं मानते, ठीक है? वो इमाम अबू हनीफा हम उसकी बात नहीं मानते। ये क्या है मेरे भाई? मैं आपको इसके हवाले दूंगा। अच्छा एक मिनट सुनिए ना, मैं आपको इसके हवाले दे सकता हूँ कि क्यों नहीं मानते और किस लिए नहीं मानते। देखिए, चारों इमामों के पास में दलाइल मौजूद है। सुनिए मेरी बात सुनिए, चारों इमामों के पास में अपने अमल की दलील मौजूद है, क्योंकि उनकी दलील है सहाबा। एक सहाबी ने रफ़ेदन किया, एक सहाबी ने नहीं किया, एक ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा, एक ने नहीं पढ़ा। मसला समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उन चारों की दलील सहाबा है, ठीक है? सुनिए ना मेरी बात सुनिए। तो सहाबा हक पे थे या नहीं, ना हक पे थे? हक पे थे, लेकिन आप मेरा मौका जान लीजिए ना। पहले मेरी बात, पहले मेरा मौका जान लीजिए, बात करना आपने। जी ठीक है, आप तो आलिम भी हो माशाल्लाह, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ हजरत, मैं वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। मैं 12th पास किया हूँ, 12th पास किया हूँ, और मेरा टैली का एग्जाम हुआ है, टाइपिंग का एग्जाम चल रहा है, स्टेनोग्राफी पढ़ रहा हूँ, और मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। जी, मैं भी आलिम दीन नहीं हूँ मेरे भाई। मैं भी एक मेहनत मजदूर कर रहा हूँ, इंसान हूँ, और मैं पढ़ाई से बहुत दूर हूँ अभी, ठीक है? वो तो लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है इसमें। हाँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेरा मौका बता दूँ आपको जी, फिर आप उससे बात करना मुझसे। जी आपका मौका बताइए आपको। हमारा मौका ये है कि जिस किसी की भी बात, जिस किसी की बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल से टकराती हो तो हम उसे नहीं लेते। अच्छा, तो जिस किसी की बात हो। एक मिनट सुनिए ना हजरत, मुझे ये बता दीजिए कि हमारी कौन सी बात इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की
کون سی بات ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہو اور آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا نا آپ کو. اچھا کل بتائیں گے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی میں بھی سفر میں بتایا نا آپ کو، سفر پہ بہت ٹائم نکال دیا میں نے پھر بھی آپ سے بات کرنے کے لیے. نہیں تو آپ تو پہلے ہی چلے جانے والے تھے، میں نے تھوڑا چھوٹ دیا تو آپ اور بات کرنے لگے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. تو ٹھیک ہے، مجھے آپ دکھا دیجئے کون سا مسئلہ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں، ہم مسائل اجتہادیہ کے اندر سن رہے نا آپ؟ جی ہاں سن رہا جی، ہوں نا. مسائل اجتہادیہ کے اندر جب کہاں قرآن حدیث کے اندر صراحت نہیں ملتی ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کیا عمل کیا ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ، جو علامہ ذہبی رحمہ اللہ کو پہچانتے ہو آپ؟ پتہ ہے کون سی ہستی ہے یہ؟ جی نہیں پہچانتے آپ؟ علامہ ذہبی وہ شخص ہے، اگر یہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اگر نہ ہوتے تو ہم یہ نہیں جان پاتے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. یہ اتنے بڑے شخص ہیں جنہوں نے اسماء الرجال کی پوری ایک دنیا کے اندر بہت بڑا نام کمایا ہے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے مناقب ابو حنیفہ والصاحبین، ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پہلے جو مسئلہ پیش آتا وہ قرآن میں دیکھتے. جی. تو یہ قرآن میں دیکھنا تقلید ہے؟ نہیں. اب قرآن میں جب صراحت نہ ملتی تو وہ مسئلہ دیکھتے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو حدیث میں دیکھنا کہ یہ تقلید ہے؟ نہیں ہے. اچھا، جب قرآن اور حدیث کے اندر کوئی مسئلہ صراحتاً نہ ملتا تو اللہ کے نبی امام صاحب دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس پر کیا عمل کیا. جب صحابہ سے وہ مسئلہ اجماعی مل جاتا تو امام صاحب رحمہ اللہ پھر وہ مسئلے کو چھیڑتے نہیں، کیونکہ صحابہ جس بات پہ متفق ہے امام صاحب بھی اس بات پہ متفق ہے. لیکن صحابہ میں وہاں پر دیکھا کہ صحابہ کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی کیا عمل کر رہا ہے، کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے. تو وہاں پر امام صاحب رحمہ اللہ نے اپنا اجتہاد کیا، کیونکہ اولو الامر کو اجتہاد، اہل استنباط کو اجتہاد کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. کہا کہ نہیں کہا؟ جی. تو ان کا اجتہاد کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اب انہوں نے اجتہاد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد ثواب کو پہنچے یعنی صحیح ہو جائے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں. جی، اور نہیں ملے تو 1 اجر ملتا ہے. 1 اجر ملتا ہے. تو ٹھیک ہے نا. اب سنیے میری بات. حنفی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ امام صاحب کی بات کو اس وقت مانتے ہیں جب قرآن و حدیث کے اندر صراحت نہ ہو، صحابہ سے اس کا اجماعی حل نہ مل رہا ہو. اور جب ایسے مسئلے کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ نے اجتہاد کیا تو اس اجتہاد کے اندر 2 معنی رہتے ہیں، ایک تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. نہیں گناہ نہیں ملے گا. ایک تو 2 اجر ملیں گے یا 1 اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو امام صاحب رحمہ اللہ کے جو مقلدین ہیں آج وہ مفتہ بھی اقوال کو مانتے ہیں. جیسے شاذ احادیث، پتہ ہے آپ کو شاذ احادیث کسے کہتے ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلو آپ کو نہیں پتا، میں پھر کبھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ. تو ویسے ہی قولوں کے اندر بھی شاذ قول ہوتے ہیں، تو ہم اس قول کو مانتے ہی نہیں جس پر نہیں کہ جو شاذ ہو. اب آپ یہ بولیں گے کہ امام صاحب کی یہ بات ادھر ٹکرا رہی ہے تو شاذ قول کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوں گی. مذہب جس پر ہے اس پر فتویٰ ہے. سنیے نا، مذہب جس پر ہے اس پر فتویٰ ہے. مفتہ بھی اقوال، امام صاحب کے مفتہ بھی اقوال کو مانتے ہیں ہم جب قرآن حدیث کے اندر صراحت نہ ہو، لکھا ہوا نہ ہو، مسئلہ اس صاف طور سے نہ نظر آ رہا ہو. جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ایک مکھی کا مسئلہ ہے جو حدیث میں مل جاتا ہے کہ مکھی کھانے میں گر جائے یا پانی میں گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دو اور اس کو استعمال کرنا جائز ہے. لیکن مچھر کا مسئلہ صراحت کے ساتھ میں ملتا ہی نہیں. تو اب ہم کیا کریں؟ تو امام صاحب نے جیسے ایسے مسئلے آتے ہیں نا جب، تو امام صاحب اجتہاد کرتے ہیں. اب اس اجتہاد کے اندر جو مفتہ بھی ہوتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے تقلید کہتے ہیں. اچھا، یہ ایسے جگہ ماننا کہ جب صراحت نہ ملے، صحابہ سے اجماعی حل نہ ملے اور مجتہد اجتہاد کرے اور اس اجتہاد کو ماننا، یہ جائز ہے کہ نہیں قرآن حدیث کے روشنی میں؟
हेलो, ये तकलीफ का नाम थोड़ी होगा ये। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तकलीफ का नाम नहीं होगा, क्या नाम होगा ये? तकलीफ का नाम, तकलीफ का मफहूम तो अलग ही रहता है। एक मिनट सुनिए ना, तो ये इसका नाम क्या होगा? इत्तिबा होगा, इत्तिबा होगा। इत्तेबा होगा ना। चलो आज से जी मैं हाँ। कहता हूँ कि हम इसे तकलीद नहीं कहते, इत्तेबा कहते, तो आप मानेंगे इसको? हाँ। जी हाँ, कोई मसला नहीं। जी जी, जजाक अल्लाह हजरत, जजाक अल्लाह। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको कॉल करूंगा। एमपी में रहते हैं ना आप? जी हाँ। मध्य प्रदेश में कहाँ पर हजरत? जी बैतूल, जिला बै- बैतूल। बैतूल। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हजरत, बहुत आपसे खुशी हुई बात कर कर। और इंशाल्लाह मैंने जो आपसे एक पूछा था, आपने बोला व्हाट्सएप नंबर देना, तो वो मुझे किताब भी बता दीजिए कि आपने कहाँ पर पढ़ा है कि वो शर्त है कर कर। दलील का ना पूछना, ये शर्त है आपने कहा था ना, तो वो मुझे जरा स्कैन पेज भेज देना ताकि मुझे तहकीक करने में आसानी हो। मैं भी खुद तालिब इल्म हूँ, एक छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ। सुनिए, आपने मुझसे कहा ने व्हाट्सएप पे जितनी बात होती है मुखलिद भाई से, जी ठीक है, ये भी चैटिंग होती है कि तकलीफ 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 तकलीफ, क्या मैं आपको कॉल दूंगा और तकलीफ की जो भी है इंशाल्लाह। आप व्हाट्सएप कौन से ग्रुप में हो? नहीं, व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं, मैं आपको मैसेज करता हूँ, कोई मसला नहीं है। मुझे ना बाकी चीजों से मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आज एक नई बात मुझे पता चली कि आपने कहा ये शर्त है, तो मैं हैरान हो गया कि ये शर्त मैंने आज तक नहीं पढ़ी, मैंने इतनी तहकीक की। तो शर्त वाली आप मुझे स्कैन दे दीजिए, इंशाल्लाह मैं देख लूंगा उसे। एक बार बताऊँ, जी मैं तो जी, तालिब इल्म हूँ, ठीक है, आप स्कैन पेज दे दीजिए ना, आप व्हाट्सएप पे मैं मैसेज करता हूँ आपको इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।